सत श्री अकाल जी। कुछ गल उस विषय की जां सही मायने विच कह लो उस दर्द की जिहड़ा 38 सालों तो लगातार उस तरह कायम है। उस दर्द की गल जिहदा कोई इलाज नहीं किया गया, जिहदी कोई दवा जां दुआ भी जिहड़ी आ असर नहीं की लगती। सन 1984 के सिख विरोधी कतलेआम की गल करनी जरूरी है, क्योंकि आह जिहड़े दिन आ नवंबर महीने के आह जिहड़े दिन आ जो सारे पासे फैसटिव सीजन चल रहा होंदा, त्यौहारां का सीजन चल रहा है, लोग आपो अपने घर सजाउण च लगे आ, दिन त्यौहार मना के हटे आ, कई होर दिन त्यौहार अगे मनाए भी जाने आ, फैसटिव सीजन चलता है, खरीददारी कर रहे लोग, शॉपिंग कर रहे हैं। उत्थे आह दिन भी चेते करवाउंदे आ कि साडे देश के इतिहास में एक बहुत वड्डा कतलेआम होया सन 1984 नवंबर के इन्हां दिनों दौरान दिल्ली में की कुछ होया। दिल्ली तो इलावा होर शहरों में भी होया। वो घटनावां जिहड़ियां एक बहुत वड्डा दुख दर्द का सूचक है जो सिख कौम ने हंडाया उन्हां दिनों दौरान देश की राजधानी में। बहुत कुछ होया, कई गल्लां अजिहियां जिहड़ियां पता ही नहीं लगियां, सामने आईयां ही नहीं। तो उन्हां दिनां दी जिहड़ी पीड़ आ कि वो की होया, क्यों होया, इंसाफ क्यों नहीं होया, तो की साजिशां हो रही ने उन्हां दिनां दीयां घटनावां नूं, उस कतलेआम नूं दबण दियां, दबाउण दियां ते चेतिਆਂ विचों विसारन दियां बहुत साजिशां हो रही ने। उन्हां बारे भी गल करांगे, तुहानूं जानकारी देवांगे। सो मुद्दा जिहड़ा है बहुत जज्बाती भी है, संजीदा भी है, तो ध्यान मंगदा है। हर किसी को ये बारे गल करनी भी चाहिए है, पता भी होना चाहिए है, तो इस संबंधी जानकारी जिहड़ी है उहदा आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है, ता ही इस मामले में इंसाफ की आस किते जाके बजनी है। गल कर रहे हैं 1984 के सिख विरोधी कतलेआम की, उस दर्द की, तो इंसाफ विच जो देरी हुई है, तो इंसाफ जिहड़ा जिहदी आस साल दर साल मध्यम पैंदी जा रही है, उहदी भी गल कर रहे हैं। तो जुड़े रहन दे नाल नाल वेखण दे नाल नाल तुसीं अपनी राय भी जरूर लिख के भेजो कि तुसीं की सोचते हो इन्हां मामलिਆਂ बारे, 1984 के सिख विरोधी कतलेआम बारे, उहदे विच इंसाफ क्यों नहीं होया, पीड़ितां दा दर्द, उन्हां दे जख्म अज भी अल्ले क्यों आ। इस संबंधी तुहाडे की विचार ने जरूर लिख के भेजो। सो गल 1984 के सिख विरोधी कतलेआम की, ये जिहड़ा साल सी 1984 एक बहुत काला दौर लेके आया, खासकर सिख कौम लिए बहुत दुख भरिया साल ये साबित होया सी। पहला सचखंड श्री दरबार साहब उत्ते जून 1984 विच हमला होना अते उत्थे जो भी कतलो गारत हुई, जो श्रद्धालुआं दियां जानां गईयां, ते बहुत नुकसान श्री अकाल तख्त साहब का होया, श्री दरबार साहब कंपलैक्स का होया। वो घटनावां जून विच वापर चुकियां सी। ते अगे जाके फिर अक्तूबर 31 1984 नूं जो हुंदा है अते नवंबर के पहले हफ्ते दिल्ली विच जो सिख कौम का कतलेआम अचानक शुरू हो जाता है, उस संबंधी भी जो भी गल होनी है वो जून 1984 के नाल जरूर जुड़नी है, क्योंकि ये चीज़ हमेशा चेते रखी जानी चाहिए है कि जदों गल होनी है नवंबर 1984 के सिख विरोधी कतलेआम की, तां गल नाल होनी है जून 1984 के सचखंड श्री दरबार साहब उत्ते हुए हमले की भी, क्योंकि जे वो हमला ना हुंदा तां ना 31 अक्तूबर 1984 की घटना वापरनी सी, ते ना ही सिख विरोधी कतलेआम की नौबत आनी सी। ये सारिया चीज़ां आपस में जुड़दियां ने, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिख कौम के सब तो वड्डे मुकद्दस स्थान उत्ते हमला होना सुभावक सी कि सिख कौम दे लई बहुत वड्डा जख्म सी। है उस जख्म की प्रतिक्रिया आई फिर 31 अक्तूबर 1984 नूं, ते उस तो बाद फिर सिख कौम के खिलाफ एक कतलेआम का दौर शुरू होता है। नवंबर 1984 के पहले हफ्ते दौरान अणमनुखी कारे दिल्ली विच होए, सिख कौम के खिलाफ एक घट गिणती कौम नूं निशाना बनाया गया। बहुत सारिया तस्वीरां तुसीं वेखियां होणगियां, बहुत सारे वीडियोज़ भी कुछ स्रोतां राहीं जिहड़े मिलते हैं उन्हां दिनां दौरान दिल्ली के जो हालात सी वो भी तुसीं वेखे होणगे, पर जो तुसीं वेख्या सुनिया वो संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। असल तस्वीर, असल मंजर जो खौफनाक चीज़ां होईयां इस कतलेआम दौरान वो इस तो किते ज़्यादा होणगियां।
क्योंकि आप सारे जानते कि उन्होंने दिनों दौरान मीडिया हाले इन्ना विकसित नहीं सी होया, इंटरनैट उदों है नहीं सी, सोशल मीडिया है नहीं सी। अजकल तो हर छोटी जी घटना की भी 10-10, 15-15 नज़रिए तो वक्-वक् एंगल्स तो बहुत कुछ वीडियो फुटेज मिल जाती है। पर नवंबर 1984 दौरान हाले टैक्नोलॉजी तकनीक इन्नी ज़्यादा अगे नहीं सी तुरी, सो बहुत सीमित चीज़ां उन्होंने दिनों दौरान जो घटनावां वापरियां उहदियां मिलदियां ने। पर जिन्ना कुछ भी पता लगता है उस तो भी ये जानकारी मिलती है कि बहुत वड्डे पद्धर उत्ते कतलेआम होया। एक तरह के नाल सब कुछ खुला सी, गुंडा अंसरां नूं ते कातलां नूं हथियारां दी भीड़ नूं खुली छुट्टी मिल चुकी सी कि जिन्ना मर्जी नुकसान करो। सब सहूलतां दित्तियां गईयां उन्हां नूं कतलेआम करन लई, सिख कौम नूं निशाना बनाउण लई। ये चीज़ साफ स्पष्ट है, वार वार ये चीज़ जांच रिपोर्ट राहीं भी सामने आ चुकी है। कोई पुलिस प्रशासन उस वेले काम नहीं सी कर रहा तो खुली छुट्टी दे दी गई सी कि सिख कौम नूं चुन चुन के निशाना बनाया जाए। ये हाल सी दिल्ली का उस वेले। तो जदों गल आपां 1984 के सिख विरोधी कतलेआम की करनी है तो एक चीज़ शुरू में ही स्पष्ट करनी बहुत जरूरी है। ये चीज़ सब नूं, पंजाबियों नूं भी, सिख कौम नूं भी खुद चंगी तरह 100% समझनी जरूरी है कि साडे देश अक्सर कहा जाता है 1984 के सिख विरोधी दंगे जां 1984 के दंगे, 1984 राइट्स अंग्रेजी में इन्हूं इदां कह देंगे। ये दंगे नहीं सी, इनू दंगे नहीं कह सकते। दंगे ते कतलेआम दे विच फर्क हुंदा है। दंगे का भाव यह है कि दो धिरां आपस च लड़ियां, दो वक्-वक् धर्मां दे फिरकियां दे लोग आपस लड़ पे। इत्थे दो धिरां तां आपस लड़ियां ही नहीं, इत्थे तां एक धिर नूं निशाना बनाया गया गिण मिथ के, पूरी प्लैनिंग नाल, पूरी योजनाबंदी नाल, पूरे हथियारां नाल लैस हो कि एक घट गिणती कौम नूं निशाना बनाया गया। सो ये दंगे नहीं सी जिवें कि साडा मीडिया अक्सर लिख दिंदा है ते ऐतकी भी लिख रहा, हमेशा लिखूगा। वो जाण-बुझ के इस घटना नूं घुमाउण दी कोशिश करदे आ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ गंभीरता है ਉਹਨੂੰ घटाउण दी कोशिश करते हैं, अपने ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੰਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है फ़र्क समझना कि दंगे की होंदे आ ते कतलेआम की हुंदा है। दंगे वो जिथे दो पार्टियां आपस लड़दियां, दो वक्-वक् फिरकियां दे लोग बराबर एक दूजे उपर हमलावर होकर आउंदे ते लड़ाई झगड़ा करते आ, अग्गां लगदियां, नुकसान हुंदा। इत्थे दो धिरां तां लड़ियां ही नहीं, एक धिर जिहदे विच सारे इकट्ठे हो गए सी, एक तरह नाल खुली छूट मिल गई। उन्होंने एक भीड़ बन के एक घट गिणती भाईचारे सिख कौम नूं निशाना बनाया, नुकसान किया, बहुत वड्डे पद्धर उत्ते नुकसान किया। सो ये कतलेआम सी। इहदा सही जे अर्थ, जे सही लफ्ज़ तुसीं लभना होवे तां ये कतलेआम ही कहाऊगा। अंग्रेजी च इहनूं मैसेकर या जेनोसाइड भी जिहनूं कहा जाता है, वो चीज़ सी। सो दंगे जदों लफ्ज़ वरत्या जाता ना 1984 के लिए, तो ये लफ्ज़ जिहड़ा एक साजिशन वाड़िया गया लगता है। इस पूरे वरतारे दे जिहड़े उहदे असल पहलू आ उन्हां नूं लुकाउण लई जां इहदी जो गंभीरता आ, जिहदे अंदर ज़ालिमाना चीज़ां होईयां, उन्हां दा असर घटाउण लई। कि कोई वड्डी गल नहीं सी, दंगे ही सी। इस सोच नाल ये दंगा लफ्ज़ जान के वरत्या जाता, जबकि ये दंगा नहीं सी, ये बाकायदा एक प्रॉपर तैयारी नाल कीता गया योजनाबद्ध कतलेआम की कोशिश सी। ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है वार वार। ये सिर्फ कहण की गल नहीं, ये जांच रिपोर्टां विच उन्हां दिनां दे जो चशमदीद गवाह आ, जो उन्हां दिनां दौरान लोग दिल्ली विच मौजूद सी, जिहड़े दिल्ली तो किसी तरह सुरक्षित मुड़े, जां होर भी इस संबंधी जो जांच का काम होया, निरपक्ष लोग भी बहुत सारे लोग निरपक्ष जांच भी करके गए ने, उन्हां दा भी ये कहना सी कि बाकायदा एक बहुत वड्डे पद्धर ते किया गया कतलेआम सी, जां कतलेआम की एक बहुत वड्डी साजिश सी। ये चीज़ वार वार स्पष्ट हो चुकी है। सो ये चीज़ पक्की समझनी जरूरी है कि दंगे नहीं सी, ये कतलेआम सी, क्योंकि कतलेआम दंगियां तो किते वड्डी चीज़ हुंदा है ते एक तरफा हुंदा है। ते इत्थे जो भी होया 1984
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ। ਸਰੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਭੀੜਾਂ ਕਾਤਲ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਉਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਵੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਭੂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਆਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਸਰੇਆਮ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। 38 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ 38 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। 1984 ਤੋਂ 2022 ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, 4 ਦਹਾਕੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜਾ 38 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਗਵਾਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜਦੇ ਵੇਖੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਰਦ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਕੇ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। 1984 ਦੇ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਰਹਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਥਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੀੜ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ, ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਸੀ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਹੀ ਵਲੂੰਧਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਅਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਫਾਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਤਾਰ ਉਧਰ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਰੋਸ ਜੋ ਜਾਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿੱਡੇ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1984 ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 38 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ, ਬੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, SIT ਬਣੀਆਂ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੀੜਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਦ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਹੰਢਾਇਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹੰਝੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਆਹ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੜਦੇ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲਾਤੇ, 10 ਸਾਲ ਲਾਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
जे कोई मिले भी तो जमानत तो बाहर आ गए। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਸਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਜੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੀੜਤ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵੀ ਹੋਈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਹਜੂਮ ਜਿਹੜੇ ਭੀੜਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ SIT ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ SIT ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬੋਕਾਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ SIT ਬਣਾਈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੋਕਾਰੋ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬੋਕਾਰੋ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ HS ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕਾਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਸਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਸਿਆਸਤ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਦੀ ਖਾਤਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਘਟੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।